अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद अंसारी ऑफ बुरेवाला जी। जिन्ने भी मेरे दोस्त मेरे नाल अटैचमेंट आ, मेरिया वीडियो नू लाइक करते आ, पसंद करते आ, अगे शेयर करते आ और कमेंट दे विच सानू साडी रहनुमाई भी करते। कमेंट दे विच साडे कोलों भी कोई ऐसे लफज हुंदे आ कि जिहड़े गलत बोले जाते या गलत हुंदे आ, वो साडे सही कर दिंदे आ। ते उन्हां दोस्तां दा बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट दे विच लाजमी दस्सिया करो। कोई भी आदमी पेट दे विचों सिख के नहीं आउंदा, इस दुनिया तो ही उस्तादां दे कोलों चीज़ां हासिल करदे आ, बजुर्गों कोलों हासिल करदे आ। कोई अच्छियां महफलों दे विच बैठे होण ते अच्छे दोस्त को अच्छा मशवरा दिंदे आ ते उन्हों कैच कर लैंदे आ। उहदी गल दस्सी नूं कैच करन दा मकसद भी वो अपने ज़हन दे विच रख लैंदे आ, वो अपने कबूतरां ते आजमाउंदे आ। चीज़ यह कि महावत खास कर जिहड़ी उच्ची उडाई वाले जिहड़े महावत आ, ये एक दो चीज़ां देख के फैसल साहब बहुत ज़्यादा दुख हुंदा इस गल दा कि शगिरद कीते नूं होए 3 महीने होए हुंदे आ ते चौथे महीने वो ला तलकी दा एक पोस्ट लाई खड़े हुंदे आ कि मेरी ये नाल कोई तल्लकात नहीं जी, कोई चीज़ नहीं जी, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। राइट। लेकिन वो अगे जाके फिर होर उस्ताद दी रहनुमाई वास्ते भज पैंदा बेचारा। बिल्कुल ਉਹਦੀ भी मजबूरी ਹੁੰਦੀ आ। लेकिन असी कई दोस्तां नूं ये पैगाम दिन्ने आ कि शगिरद करन वास्ते सब तो पहले शगिरद करन लग्गियां शगिरद दे बारे मालूमात लाओ भी उहने पहले उस्ताद नाल किन्ना अच्छा बरताव कीता जां अच्छा मिलनसार कीता, उन्हें क्यों छड्डिया। चलो फौत हो जाए तो आदमी शगिरद अगे कर उस्तादी कर पग दिंदा किसी नूं शगिरदी, लेकिन ये तो नहीं देखा भी अगे उस्ताद है तो उन्होंने छड्ड के ते शगिरद होर उस्तादां वल भजे फिरदे। ते हुण उस्तादां ने एक रस्म चंगी बना छड्डी आ कि जिहड़ी कहंदे जी साडा इहदे नाल ला तलकी आ, इहदे नाल साडी उस्तादी शगिरदी कोई नहीं जी। असीं ते इन्हां उस्तादां नूं उस्ताद नहीं समझदे कि जिहड़े ला तलकी करते आ। बिल्कुल शगिरद माड़े भी विच ही हुंदे आ, ये गल कोई नहीं, सारे एक जैसे कोई नहीं हुंदे। कोई माड़िया शगिरदां नूं भी गल नाल ला लेना चाहिए, कोई ऐसी गल नहीं। लेकिन छोटी मोटी तकलीफ तो शगिरद नूं बेदखली नहीं कर देना चाहिए। बेदखल हो गया जी, मेरे नाल इहदा कोई लिंक नहीं जी, मेरा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं, मेरी इहदी पार्टी नाल कोई वास्ता नहीं। लेकिन पहले ही देख के उस्तादी शगिरदी करनी चाहिए आ। जे घर दे विच कोई बच्चा 4 बच्चे आ, एक बच्चा नलैक हुंदा है तो उहदा ये मकसद नहीं हैगा भी उन्होंने घर चों बाहर कढ़ दो। बिल्कुल सही गल। उन्होंने भी समझाना चाहिए, अच्छे तरीके का नाम रखना चाहिए। चलो थोड़ा थोड़ा आदमी उत्ते भी मुहब्बत प्यार दा शफकत दा हथ रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ां असी देख के भी आ ला तलकी करती जी, ਜਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ने उठ के पोस्ट लाती जी मेरी उस्ताद दे नाल कोई किसी किस्म की भी आज तो बाद उस्तादी शगिरदी कोई नहीं जी। अल्लाह दे बंदे हो, पहले देख के उस्तादी शगिरदी करया करो। जी उस्ताद तुहानूं पहले दिन तो अच्छा नहीं लगता, उसकी कारकरदगी अच्छी नहीं, तो तुसीं उहनूं उस्ताद ही ना पकड़ो। लेकिन उस्तादां नूं भी असीं ये अपील करते हैं कि जिन्ना उन्होंने कोल नॉलेज होवे, बेशक उन्होंने कोल खाली मैडिसन ही कोई क्यों नहीं हैगी गोली खाली, वो शगिरदां नूं दसनी चाहिए आ कि मेरे को भाई मोल्टी वाला कली मैं तो यही दिना वा तो ये उड़ जाता, कोई चंगा उड़ जाता, कोई माड़ा उड़ जाता। तो जां गर्म करने वाली दालचीनी वड्डी इलायची तो सौंफ हैगी आ, सुंड पा लेंदे कई लोग। लेकिन चीज़ जिहड़ी दा पता वा वो दस ते दिओ, चलो थोड़ी मोटी चीज़ तो दसो ना जी। बिल्कुल सही है। तो जे घरों ही उन्होंने बना के लै आउणी, कई उस्ताद ही ऐसे घरों पानी पका के लै जाते भी शगिरद नूं ये भी ना पता लगे भी ये पानी पकाउण लगे तो गर्म करने वाली किहड़ी चीज़ पाई है जां किन्नी मकदार च पाई है। चीज़ ये आ कि दोस्तों जिस वक्त भी
ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੱਭੋ, ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਲੱਭੋ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸੂਟ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿਓ, ਕੋਲੋਂ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇਜ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੈਸਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ 2-3 ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋਕੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲ ਡੋਗਰ ਨੇ 2-3 ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਲੇਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਲਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਪ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ ਬਰੂਫਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਰੂਫਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਲੈਜਲ ਹੈ। ਫਲੈਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੋ ਸਿਰਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨੋਵੀਡੇਟ ਹੈ। ਨੋਵੀਡੇਟ ਸਿਰਪ ਜੀ, ਇਹ 3 ਸਿਰਪ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿਰਪ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਬਰੂਫਿਨ, ਫਲੈਜਰ ਤੇ ਨੋਵੀਡੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5-5 ਸੀਸੀ ਜਾਂ 2-2 ਸੀਸੀ ਮਕਦਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਤੋਂ 5 ਕਤਰੇ ਡਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਆ, 4 ਤੋਂ 5 ਕਤਰੇ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4-5 ਕਤਰੇ ਉਹ ਫਲੈਜਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਬਰੂਫਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਰਪ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਨੋਵੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4-4 ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4-5 ਕਤਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 4 ਕੁ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਕਤਰੇ ਉਹ ਇਹ ਡਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਸਿਰਪ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਪਿਆਉਣਾ। 4-4 ਕਤਰੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾ ਨਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਨਰਮ ਦੇਣੀ ਆ। 2-3 ਦਿਨ ਸੀਰੀਲੈਕਸ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੇਤਾ ਕੋਈ 10 ਸੀਸੀ 'ਚ, ਕਿ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੋਟਾ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ
ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੇਲੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਗਜ਼ਾ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਨਰਮ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਸਾਡੀ ਆਂਡੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨੋਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚੂਕੈਲ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਕੋਈ 25 ਕਿ 30 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਡੇਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਲ ਮਿਕਸ ਦਾ, ਖਮੀਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕੇ ਰੂਮੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਚਨੇ ਜਿੰਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਸਤਕੇ ਰੂਮੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਆਂਡਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਗੀ ਕਬੂਤਰੀ। ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਅਮਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਛੱਡਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਗਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਵੈਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਟਾਂਕ ਡੇਲੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਉੱਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੋਲ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਂਡੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ 1000 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਲਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਾ ਕੇ 13 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਮਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਠ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੂਰੇਵਾਲ ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਲਾਈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਦੀ ਲਾਈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 1000 ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਆਰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀਏ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਲੇਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਾਓ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਓ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੋ। ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਰੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤਫੀਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ 10 ਜੋੜੇ ਲੈ ਆਏ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਮਾਮ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਸਲੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਹਰਨ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਹਾਰ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਛੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ 6 ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਬਹਿ 4 5 ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। 6 ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਬਲੀਡ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬਲੀਡ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ 303 ਚੋਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੱਖੀ ਆ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਨਾਮ ਬਣਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਲੈ ਆਉਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੁੰਛਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਆ ਗਲਤੀ ਉਸਤਾਦ ਫੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਤਲਕੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ महमूद PK ऑफ बूरे वाला।